प्रभु चाहते आपण पाखक जातु द लेंट आपण मनातु लेंट आपण पालन करूँ प्रभु को निकटवर्ती हूँ निजक प्रस्तुत करूँ आ सहित आपण भी चाहबार अच्छे प्रभु आड़ को जावाई प्रभु आपन को गाइड करने कहीं जड़े व्यक्ति द लेंट हेबार अच्छे कहीं जड़े व्यक्ति प्रभु को निकट में समर्पित होबार अच्छे आपण पाखे कोई ऑप्शन ना कौन रास्ता ना आउ कौटी जावाई जड़े व्यक्ति निज बल धार्मिकता पाइपर ना द लेंट जोटा कि नॉर्मली यही दिन मानक मध्य पालन करा जाए फेब्रुआरी 18 रु एप्रिल 2 तारीख पर्यंत यह पालन करा जाए किंतु शुणु किंतु जड़े ख्रिस्टियन लोक पाई आपणकर जीवन 70 वर्ष द लेंट हेबार अच्छे तो आज गुरुत्वपूर्ण विषय होउछि द लेंट ए लेंट कौन कौन यह ख्रिस्टियंस लोक मानक पाई कि आउ यह किपरि पालन करा जाए केबेरु कबे यह पालन करा जाए आउ आर उद्देश्य कौन देखंतु ए विषय गोटे ख्रिस्टियन लोक पाई बहुत आवश्यक अटे से मो वीडियो बनाऊँ मोर उद्देश्य केवल आपन को नॉलेज देवाटा नहीं मोर उद्देश्य होछि आपण जो नॉलेजटा पाइबे से नॉलेजटा आध्यात्मिक जीवन रे आमको आशीर्वाद कारण हेबार अछि एपरि विषय मु कहूँ प्रथम देखा लेंट कौन अटे व्हाट इज लेंट लेंट कौन देखो मुझे आपको स्क्रीन रे मुझे देउछि साइड रे लेंट होउछि ईस्टर प्रस्तुति पई प्रार्थना उपवास एवं दान रो एक वार्षिक 40 दिनिया ख्रिस्टियान धर्म ऋतु अटे एटा होची गोटे समय सीमा जो समय सीमा रे लोक माने ख्रिस्टियंस लोक माने निजक प्रस्तुत करबा पई जाय कि से माने प्रार्थना करंती उपवास करंती आ से माने आध्यात्मिक अभिवृद्धि पई दान मदन जाको हम आम गिविंग बोली कहू देखो ये सब तीनटा जाक काम होची आध्यात्मिक काम गुड़ाक स्पिरिचुअल काम गुड़ाक अटे जहाँ जड़े आ ख्रिस्टियन को निजर आध्यात्मिक जीवन अभिवृद्धि करने साहाय्य कर जो 40 दिन गोटे समय सीमा आउ ए समय सीमाटा जीशुंकर 40 दिन उपवास दोष जड़ित अच्छी यह ख्रीष्टों को सार्वजनिक सेवा आरंभ करने पूर्व शैतान द्वारा प्रलोभित होगा समय मरुभूमि उपवास बिताई 40 दिन से समय को धरिकी ए विषय बना है जमी जीशु सेवा कार्य जीवा पूर्व से 40 दिन प्रथम से गले निजक प्रस्तुत कले निजक से फिट कले निजक एलिजिबल कले निजक से कैपेबल कले तापर से सेवार जाउछंती एक्जाक्टली तार गोटे निदर्शन आउ जने ख्रिस्टियन कोन करे से निजक प्रस्तुत करे आ सेति पे गोटे समय सीमा रखा गला जो समय सीमा आपन को कहूची स्क्रीन रे मु दे दोछि देखो समय सीमा होची एटा बुधवार 18 फेब्रुआरी मास जोटा ऑलरेडी गलानी आटा केते दिन पर्यंत जीव 2 एप्रिल मास पर्यंत एटा जीव 2 एप्रिल पर्यंत 2 एप्रिल पर्यंत ए सीजनटा अच्छी तार अर्थ एबे आमे जो दिन गुड़ाक अच्छु एटा होची लेंट रो दिन अटे एटा होची द लेंट रो दिन अटे अनेक पालक माने अनेक लोक माने 40 दिन उपवास करंती ए समय सीमा गुड़ाक आ अनेक लोक माने दान दियंती उपवास करंती प्रार्थना करंती आर उद्देश्य कोन देखंतु आर उद्देश्य कोन उद्देश्य होची जीशु को पुनरुत्थान उत्सव पाए निजको प्रस्तुत करबा पाए आत्म प्रतिबिंबन अनुताप और एवं आध्यात्मिक विकासर समय देखो ये तीनटा विषय लिखा जाइछि जोटा आमे जानिबा आवश्यक अटे गोटे है आत्म प्रतिबिंबन अनुताप आउ आध्यात्मिक विकासर समय तो ए समय रे जने ख्रिस्टियन कौन करे निजको आध्यात्मिकतारे बढ़ाए निजर रूप को देखा चेष्टा करे आत्म प्रतिबिंबन अर्थ से निजको देखे मु किए मोर स्पिरिचुआलिटी केते अटे मु कौ लेवल रो अछि मोर आध्यात्मिक जीवन क्यों भली अटे अनेक समय ख्रिस्टियंस लोक माने निजको देखते नहीं आम निजको देखुना किंतु आम निजको जानबार अच्छे आम किए अटे तो ये 40 दिन रे जड़े व्यक्ति कौन करे निजको देखे से सेल्फ रिफ्लेक्ट करे आत्म प्रतिबिंबन करे अनुताप से करे आ ता सहित आध्यात्मिक विकास पाई से निजको डेवलप करे आर तीनटा मेन काम यही लेंट रे लोक माने करंती प्रथम होची प्रार्थना लोक माने करंती एवरीबॉडी से माने प्रार्थना को द्वितीय विषय होची उपवास लोक माने उपवास करंती
ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ଆପଣମାନେ କାମ ଦେଖିବେ, ତିନିଟା ଯାକ କାମ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କାମ। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଇ ଜଗତର କାମ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଂସାରିକ କାମ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଉ ଆର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏଇଟା ୱେନେସଡେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାକୁ ଆସ୍ ବୁଧବାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆସ୍ ୱେନେସଡେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଆମେ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରୁ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ପର୍ବ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଏବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଇଷ୍ଟର, ତାପରେ ଇଷ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଯାଏ। ତା ସହିତ ଏଠି କେତେଟା ବାଇବେଲ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଯାହା ଏ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜୟେଲ 2:12-13 ଯୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତୀକରଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ, କାରଣ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏ ପଦକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 51:10-12 ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ନୂତନ ଆତ୍ମା କର। ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରୁ ମୋତେ ଦୂର କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରୁ ନିଅ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ଦିଅ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦେଇ ମୋତେ ଧରି ରଖ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ନିଆଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14 ଯୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଆପଣଙ୍କ କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ତ ଏ ସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ କ'ଣ ନୋଟିସ୍ କଲେ? ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଯେମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7:14 ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଜୟେଲ ତାର 2:12-13 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ଆଉ ମଣିଷ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଦିମାଗ ନ ଚଲେଇକି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ସେମାନେ ମୋ ଠାରେ ଭରସା ରଖିକି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଗୀତ ସଂହିତା 5:51 ତାର 10-12 ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର। ତ ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଳରେ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣ କେବେ ବି ପବିତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲର ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଗାଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବଳରେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଗଡ୍ସ ଗ୍ରେସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦ ଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ମନାନ୍ତୁ, ଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୁଇଟା ପଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:9, କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆସ୍ଥା ଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଧୂଳିରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଗୃହୀତ ହେଲ ତହିଁରେ ନ ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଝାଳରେ ଆହାର କରିବ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଧୂଳି ଓ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ କିଏ? ଆପଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 60-70 ବର୍ଷର ଏ ଶରୀର ଧୂଳିରେ ସରିଗଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, 5 ବର୍ଷ ପରେ କିଏ ମନେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ? ଧୂଳି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ? ଧୂଳି। ଏ ଧୂଳି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦେଇକି ସେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଧୂଳି ଅଟେ, ସେ ଧୂଳି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାକୋବ 4:8 ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଧୂଳିର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଧୂଳି। ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ કોઈ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କମ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ସେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏବେ ଆମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ବନେଇଲେ, ଆଦମ ନିଜେ ଭୁଲ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଦମ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯାଇଛୁ, ତୁ ଆ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଇବି? ତ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲେଖା, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏଠି ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏଠୁ ଏବେ ଆପଣ ପାପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଠି ଆପଣ ଥିଲେ, ଏବେ ଏଠି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଏକା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସ। ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ କର? ତୁମ୍ଭେ ଫେରି ଆସ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସ। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଜାଗାକୁ, ତ ତୁମ୍ଭେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଦ ଅନୁସାରେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଆପଣ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧା ଆସିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅଧା ଆସିକି ନେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍, ତୁମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବି। ମୋ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ ଲେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ମାଲି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଫେବୃଆରୀ 18ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ 70 ବର୍ଷ ଦ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ଏଭ୍ରି ଡେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ ଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁ ଆର୍ ୟୁ, ତୁମେ କିଏ? ଆପଣ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂଳି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧୂଳି, ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧୂଳି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ଅଛି, ଆଜି ହେଉଛି 4 ତାରିଖ, ଏବେ ଆହୁରି ମାସେ ଲଗଭଗ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଏ ଦିନକୁ ଧରିକି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ଏଇଟା କେବଳ ଏହି ଗୋଟେ 40 ଦିନର କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ଲେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହାଇପ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଇବେଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଦ ଲେଣ୍ଟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ମସିହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।